বাংলা বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের আপডেট পেতে বেল আইকনটি অন করুন। নমস্কার, বাংলা বলছি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। যখন 12টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর চলছে, সেই সঙ্গে এই বাংলাতেও কিন্তু এসআইআর এর কাজ শুরু হয়েছে। আজ 3 তারিখ, আগামীকাল 4 তারিখ সমস্ত বিএলওরা এবারে তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করবেন। এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি যাবেন, তাদেরকে ফর্ম দেবেন। যাদের 2002 সালের ভোটে নাম রয়েছে তাদের কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যাদের নাম নেই তাদের কিন্তু ওই 11টি নথির মধ্যে যে কোনো একটা নথি সহ পেশ করতে হবে। এখন এইটা তো চলবে, এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। তো আমি যেটা শুরু করেছিলাম যে আজকে নিউজ 18 যে ন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেল, সর্বভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে, সেই চ্যানেলে কিছুদিন আগে তাদের যে একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তো সেই অমিত শাহ তিনি এসে সেখানে তাকে নিউজ 18-এর যে সাংবাদিক তার ইন্টারভিউটা নিচ্ছিলেন, সেখানে তাকে কিন্তু দুটো প্রশ্ন তিনি করেছিলেন, এবং সেই দুটো প্রশ্ন আগে একটু শুনে নিলে আমার মনে হয় ভালো হয়। যেখানে অমিত শাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল দুটো প্রশ্ন। একটা হচ্ছে যে এসআইআর নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তামিলনাড়ু এবং বাংলা তারা বলছে এসআইআর করতে দেবে না, এবং সেই সঙ্গে এই বাংলায় বিজেপি 2026 সালের নির্বাচনে কি স্ট্র্যাটেজি নেবে বা কি জয়লাভ করবে সেটা কি বলেছে একবার আপনাদের শুনিয়ে দিই। अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये एक्सरसाइज करेगी। काफी सारी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, वो कह रही हैं कि कोई भी हालत में हम इसको करने नहीं देंगे। तो ये संभव हो पाएगा क्या इनके इतने स्ट्रांग रेजिस्टेंस? देखिए, तो चुनाव आयोग को देखना है, हमें नहीं करना है। मगर हमारी पार्टी का, पूरे एनडीए का चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए समर्थन है। और एसआईआर कोई पहली बार नहीं हुआ है, 1955 से लेकर 2004 तक हुआ है एसआईआर। कांग्रेस के समय में भी कई बार एसआईआर हुआ है। कितने सारे लोगों की मृत्यु होती है, कितने सारे नए मतदाता आते हैं, कितने सारे लोगों के एड्रेस बदलते हैं, ढेर सारे घुसपैठिए घुसे। तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ये बहुत जरूरी होता है। और मैं नहीं समझता इसमें सहयोग करने की जगह विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। उनको दूषित मतदाता सूची ही चाहिए जिसके आधार पर वो असली जनादेश को छिपा सकते, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। वरना सबने सहयोग करना चाहिए। हर बूथ में हर पार्टी को अपना एजेंट बनाने की छुट्टी दी है चुनाव आयोग ने। हर स्तर पर सुनवाई की प्रोविजन रखा है। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव करा। अब क्या आपत्ति है, मैं तो समझ नहीं सकता। केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए विशेषकर बंगाल और बंगाल की मुख्यमंत्री एसआईआर का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर की एक्सरसाइज के साथ, एनडीए एसआईआर की एक्सरसाइज के साथ एक मुश्त होकर चुनाव आयोग के समर्थन में। आपने बंगाल की बात छेड़ी तो बंगाल पे सवाल पूछूंगा, उसका भी चुनाव आने वाला है अगले साल। इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आपने 2019 में 41% वोट शेयर लाए थे, अच्छी सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में। उसके बावजूद आप जो है वहां पे स्टेट इलेक्शन नहीं जीत पाए पिछली बार। अच्छी सीटें आई, 77 सीटों तक आप गए। अगले बार रणनीति क्या होगी? क्या आपको उम्मीद है कि सरकार पश्चिम बंगाल में आपकी बनेगी? आप चुनाव को इस तरह से नहीं देख सकते। आपने बड़े सरलता से कि स्टेट इलेक्शन नहीं जीत पाए, मगर स्टेट इलेक्शन में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें थी, 77 हो गई। 100 साल से भी पुरानी और आधी सदी जिन्होंने बंगाल पर राज किया वो कांग्रेस पार्टी की 0 सीट। 25 साल तक जो जिन कम्युनिस्टों ने राज किया उसकी बंगाल में 0 सीट। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन प्राप्त कर ली है, एक नींव बनी है, और ये नींव पर
आगे बड़ी इमारत बनेगी। इस बार बंगाल चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसका मुझे पूरा विश्वास। শুনলেন অমিত শাহ দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, একটি এসআইআর নিয়ে উত্তর দিয়েছেন। এসআইআর এর তিনি কি বলেছেন যে এসআইআর কে কিন্তু পুরো এনডিএ এসআইআর কে সমর্থন করছে। 1955 সাল থেকে 2004 সাল পর্যন্ত এসআইআর হয়েছে, অনেকবার হয়েছে। কংগ্রেস সরকারে থাকাকালীন এসআইআর হয়েছে, তখন তো কেউ কোনো বিরোধ করেনি। এখন কেন এই বিরোধ? নতুন নতুন ভোটার আসবেন, তাদের নানা রকম সুবিধা অসুবিধে রয়েছে। অনেক সময় মানে ত্রুটিমুক্ত ভোটার লিস্ট তৈরি করা এবং মানুষ যাতে নির্ভয়ে ভোট দেন তার জন্য ত্রুটিমুক্ত ভোটার লিস্ট তৈরি করা, ভোটার তালিকা তৈরি করা, এটার জন্যই তো এটা করা হচ্ছে। এতে এত কেন প্রত্যেকের ভয়? এবং সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে যারা এই এসআইআর এর বিরোধিতা করছেন তারা কি চান না যে মানুষ তার আসল জনাদেশ দিক? এবং সেই সঙ্গে যেখানে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্ট এটাকে সমর্থন করেছে। এবং সেই সঙ্গে তিনি শেষের দিকে কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চান না এসআইআর হোক, কারণ হচ্ছে অনুপ্রবেশ। একদম এটা তিনি বলেছেন যে আমরা কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার, আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রয়েছি, আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলেছি যে হ্যাঁ এসআইআর হোক, আমাদের কোনো মানে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এটা যেমন একদিকে, তেমন অন্যদিকে আরেকটি বিষয় যে তাহলে এই যে 2026-এ নির্বাচন আসছে, 2026-এর নির্বাচনে যে বিজেপি কি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে নামছে। তো এর প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু অমিত শাহ বলেছেন যে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন কিভাবে হয় আপনারা জানেন, দেখেছেন। তো আমরা 4টি আসন থেকে 77টি আসনে গেছি 2021 সালে। এইবারে আমরা কিন্তু দেখেছি যে 100 বছরের পুরনো দল যারা নিজেদেরকে আদি সাদি বলেন, সেই দল পশ্চিমবঙ্গে শূন্য। যারা 35 বছর শাসন করেছেন সেই বামেরা, সিপিএম, তারাও পশ্চিমবঙ্গে শূন্য হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জমি এখন উর্বর হয়েছে। আর এই উর্বর জায়গাকেই কাজে লাগিয়ে 2026-এর নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করবে, এইটা আমি বলে গেলাম। অর্থাৎ তার জন্য যা যা করার তারা করবেন, এটা কিন্তু অমিত শাহ ঠাড়ে ঠোরে বুঝিয়ে দিলেন। অর্থাৎ একদিকে এসআইআর এর বিরোধিতা করে যে কিছু করা যাবে না, এটা অমিত শাহ কিন্তু পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে, এবং ফলে তাকে কিন্তু কাঠগড়ায়ও তুলেছে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন, তেমন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনিও অমিত শাহকে কাঠগড়ায় তুলেছেন, এই এসআইআর নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু পরিষ্কার অমিত শাহ যেটা বলে দিলেন, এসআইআর হবেই, এটা নির্বাচন কমিশন করছে, নির্বাচন কমিশনকে আমরা পূর্ণ সহযোগ দিচ্ছি, এটা এসআইআর এনডিএ পুরো সহযোগিতা আছে এর সঙ্গে, অতএব এটা হবেই। অর্থাৎ কেউ আটকাতে পারবে না এসআইআর। তো এখন দেখা যে বাংলা তামিলনাড়ু বলেছিল যে জীবন থাকতেও হ্যাঁ এসআইআর করতে দেওয়া হবে না, কিন্তু এসআইআর এখানে হচ্ছে এবং সেই সরকারি কর্মচারীদের নিয়েই এসআইআর হচ্ছে। সরকারের সাহায্য যে গুলো দরকার, সরকার একজন সাংবিধানিক সংস্থাকে যে সহযোগিতা প্রয়োজন, সেইগুলো কিন্তু এই রাজ্য সরকার দিচ্ছে। অর্থাৎ এসআইআর যতই আগে বলুক হচ্ছে না, হবে না, যাই বলেছেন, এসআইআর কিন্তু হচ্ছে। এখন দেখার যে এসআইআর গ্রাউন্ড লেভেলে যখন কাজ করবে তখন কি হবে, তারপরে কি স্ট্র্যাটেজি নেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সহ নির্বাচন কমিশন, সেটা কিন্তু তিনি উজ্জ্ব রেখেছেন, কিছু বলেননি। কিন্তু যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অমিত শাহ দেখালেন এই অনুষ্ঠানে, সেখানে কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার যে এসআইআর সারা দেশ জুড়েই হবে, কেউ একে আটকাতে পারবে না, এটা কিন্তু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এরপরে 2026-এর নির্বাচন, 2026-এর নির্বাচন দেখুন, 2021 সালের নির্বাচনে বিজেপির যে সমস্ত পরামর্শদাতা বা যারা বিজেপির স্ট্র্যাটেজি তৈরি করেন নির্বাচনে, 2021 সাল এবং 2019 সালে বেশ কিছু দিন সেই সমস্ত স্ট্র্যাটেজিস্ট এবং সেই সমস্ত পরামর্শদাতার সঙ্গে বেশ কিছু কাজে যুক্ত থাকার কারণে
আমি দেখেছিলাম যে বিজেপি দলটা কিভাবে তারা পরিচালনা করে, কি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চলে, কি তাদের ভাবমূর্তি। তাদের কিন্তু একটা জিনিস, যে তারা কিন্তু হুট করে চাইলে ক্ষমতা দখল করতে চান না। তাদের কিন্তু প্রত্যেক কটা স্টেটের জন্য আলাদা 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 করে তারা কিন্তু স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে। যে স্ট্র্যাটেজি তারা বিহারের জন্য নেন, সেই স্ট্র্যাটেজি তারা বাংলার জন্য নেন না। যে স্ট্র্যাটেজি উত্তরপ্রদেশের জন্য নেন, সেই স্ট্র্যাটেজি গুজরাটের জন্য নেন না। যে স্ট্র্যাটেজি কর্ণাটকের জন্য নেন, সেই স্ট্র্যাটেজি কিন্তু পাঞ্জাবের জন্য নেন না, বা হরিয়ানার জন্য নেন না। এবং এই ফলেই কিন্তু এই যে বিজেপি কোন স্ট্র্যাটেজিতে এগোয়, এটা কিন্তু কেউ ধরতে পারে না। আর যে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বিজেপি এগোয়, যে স্টেটে বিজেপি যায়, সেখানে কিন্তু দেখুন টানা ক্ষমতায় থাকে বিজেপি। যে যে স্টেটে এখন বিজেপি ক্ষমতায় আছে, দেখুন সেখানে কিন্তু বিজেপি কে ক্ষমতা থেকে কিন্তু সরানো যায়নি। এটাই তাদের স্ট্র্যাটেজি, এটাই তাদের ভোট আহ, 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 কি বলে, যারা ভোট কুশলী বা যারা তাদের এই যে পরামর্শ দেন, যারা তাদের স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে, এটাই তাদের স্ট্র্যাটেজি। তাও এই বেঙ্গলের জন্য স্ট্র্যাটেজিতে একটা জিনিস দেখেছিলাম, যে গত 2021 সালের নির্বাচনে আহ 8 দফা ভোট হয়েছে, এবং সেটা কিন্তু কোভিড এর পরে হয়েছিল। 2020 সালে কোভিড হয়েছিল, এবং 2020 লাস্টে গিয়ে কিন্তু বিহারে এই কোভিড এর মধ্যে নির্বাচন হয়েছিল। তারপরে 2021 সালে বেঙ্গলের নির্বাচন হয়েছিল। আর বেঙ্গলের নির্বাচনের ঠিক পরপরই কিন্তু মানে চলাকালীন 4টে ফেজ হওয়ার পরেই কিন্তু কোভিড এর সেকেন্ড ফেজটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছিল। বিজেপি সে সময় দেখেছিলাম যে যারা এই স্ট্র্যাটেজি কাজ করে, তারা তারা কি করেন, আহ তারা এমন একটা হাইপ তৈরি করেন যে এবার জিতেই গেছেন, এবার নিয়েই নেবেন, এবার সবকিছু করে দেবেন। সেটা তারা করেছেন, কিন্তু তারা জানতেন যে সম্ভব নয়। তারা কিন্তু তখন বুঝেছিলেন, 4টে ফেজ ইলেকশনের পরেই তারা বুঝেছিলেন যে এটা কিন্তু সম্ভব নয়। এবং শুধু তাই নয়, এই যে সিপিএম বলে না একটা সেটিং সেটিং সেটিং, কংগ্রেস বলে সেটিং সেটিং, সিপিএম এবং কংগ্রেস সেটিং কথাটি বলতে 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 এখন সিপিএম এবং কংগ্রেস যে জায়গাতে পৌঁছে গেছে, এইটাই কিন্তু বিজেপির একটা বড় স্ট্র্যাটেজি। যে আগে সিপিএম হচ্ছে একটা সংঘবদ্ধ দল ছিল, যেটাকে বলা হয় রেজিমেন্টেড পার্টি, তেমন বিজেপিও একটা কিন্তু রেজিমেন্টেড পার্টি। তো এই যে রেজিমেন্ট পার্টি, একটা রেজিমেন্ট পার্টি, সংঘবদ্ধ পার্টি, তারা বোঝে আর একটা সংঘবদ্ধ পার্টি যদি থাকে থাকে তাহলে তার সাথে লড়াই করাটা কতটা কঠিন। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করাটা বিজেপির কাছে কোনো ব্যাপার না। চাইলেই কিন্তু তারা 2021 সালেই তারা কিন্তু এই রাজ্য ক্ষমতা দখল করে নিতে পারতো। কারণ যা দুর্নীতি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রয়েছে, এবং এ রাজ্যে যা যা দুর্নীতি হয়েছিল, যেন তেন প্রকারেণ কিন্তু তারা সেটা করতে পারতো। সেটা কিন্তু তারা করেনি। আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। তাদের হাতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি আছে, তাদের হাতে সবকিছু আছে, চাইলে কিন্তু তারা কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে এ রাজ্যের টপ মোস্ট নেতাদের কিন্তু তুলে নিয়ে তারা কিন্তু এ রাজ্যটা জিতে দিতে পারতো। সেটা কিন্তু তারা করেনি। ইভেন 2019-এও করেনি, 2021-এও করেনি, 2024-এও করেনি। কিন্তু 2026-এ কি করবে সেটা কিন্তু জানি না। তবে একটা জিনিস, যে তারা কিন্তু বারবার চেয়েছে মাটিটা উর্বর হোক। দেখবেন চাষি যখন চাষ করতে যায়, সেই সব সময় উর্বর জমিটাকে, যাতে উর্বরতা নষ্ট না হয়, সে এই জমিটাকে আরো উর্বর করে তোলে, সার দিয়ে হোক, বিভিন্ন রকম ভাবে, কৃত্রিম ভাবে হোক, হ্যাঁ, যাতে জমির উর্বরতা নষ্ট না হয়। বিজেপি কিন্তু ওই যে 4 থেকে 77 যেটা বললেন অমিত শাহ, 4 থেকে 77 এবারে আমরা ক্ষমতায় যাচ্ছি। ভোট পার্সেন্টেজে 2024 আর 2021 মধ্যে যদি ডিফারেন্স দেখা যায়, তাহলে কিন্তু 2021 থেকে 2024-এর তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির যে টোটাল ভোট শেয়ারিং, সেটা কিন্তু কমে গেছে, প্রায় 6%-এর কাছাকাছি নেমে এসেছে। এবং প্রায় 50 লক্ষের কাছাকাছি কিন্তু ব্যবধান রয়েছে, ভোট পাওয়ার ব্যবধান। তো এইটা গোছানোর জন্য যা যা করার কিন্তু বিজেপি ইতিমধ্যে করতে শুরু করেছে। এবং এ রাজ্যে যেভাবে ভোট হয়, আমরা সিপিএম জমানায় দেখতাম যে আহ তারা বলতো সাইন্টিফিক রিগিং, সে সাইন্টিফিক রিগিং, কিন্তু সেই সাইন্টিফিক রিগিং কে ধস নামিয়ে দিয়েছিল ইউপিএ গভর্নমেন্ট, যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 2011 সালে, যখন সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে পাওয়ার চুক্তি নিয়ে সিপিএম বেরিয়ে গেল ইউপিএ সরকার থেকে,
তখন কিন্তু এ রাজ্যে সিপিএম কে সরানোর জন্য যে স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হয়েছিল, সেই স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ যেভাবে নির্বাচনটা করা হয়েছিল, তারপরে কিন্তু সেই নির্বাচন এবার এ রাজ্যে হয়নি। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে সক্রিয় ভূমিকা দেখা গেছিল 2011 সালের পরে, হয়তো কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েছে, ফেস বেড়েছে, কিন্তু তাতে লাভের লাভ হয়েছে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের। এইবারে কিন্তু 2026 সালে সেটা কিন্তু হওয়া সম্ভব নয়। 2011 সালে যে নির্বাচনটা টাইট সিকিউরিটি দিয়ে যে নির্বাচনটা হয়েছিল, এবারে কিন্তু সেই নির্বাচনটা হবে, সেই সঙ্গে এসআইআর। এই দুটো হচ্ছে বড় ফ্যাক্টর। তারপরে আর যা যা করণীয় এবারে কিন্তু বিজেপি করবে। আপনারা যদি দিল্লির ইলেকশন দেখেন, দিল্লিতে এত বছর ক্ষমতায়, কিন্তু তারা কিন্তু দিল্লিটা তাড়াহুড়ো করে নেয়নি, চাইলে কিন্তু নিতে পারত। ঠিক দিল্লিতে 2024 সালে কিন্তু দিল্লিতে তারা জয়লাভ করলো। কিভাবে করলো? তাদের কিন্তু ওই বললাম, জমির উর্বরতা বাড়িয়েছে। আমি দিল্লির ইলেকশন কাভারেজ করতে গেছিলাম, সেখানে 5-6 দিন ছিলাম, এবং সেখানে দেখেছি যে কিভাবে মানুষের মনে বিজেপি ধীরে 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 তাদের উর্বরতা, এই যে বলছেন না জমির উর্বরতা, সেই জমিটা কিভাবে সেখানে বাড়িয়েছে। কেজরিওয়াল প্রচুর কাজ করেছে, জনমানুষের ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, কিন্তু সেইখানে বিজেপিও কিন্তু পিছিয়ে ছিল না। আর একটা জিনিস, যে জনগণের জন্য যে সমস্ত আমরা বলি না, যে জনগণের জন্য যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প, যে প্রকল্পগুলো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প যেগুলো আমরা বলি, সেই জনকল্যাণমূলক প্রকল্প কিন্তু একটা জিনিস, যে আহ একবার যদি চালু হয়, মানুষ বুঝে গেছে সেটা বন্ধ হবে না। আজকে যদি বিজেপি সরকার আসুক আর যেই আসুক, তা বন্ধ হবে না। অতএব জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চলতে থাকবে, বরং দিন দিন তার সুফল মানুষ আরো বেশি পাবে যত দিন যাবে। সেটা যেমন একদিকে, তেমন অন্যদিকে ওই যে জমির উর্বরতা কেন বিজেপি 2021 সালে 4টে ফেজের পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে বিজেপি কিন্তু এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসছে না। তাদের যারা স্ট্র্যাটেজিস বা তাদের যে সমস্ত নেতা এখানে আহ এই শহরে আঁকড়ে পড়েছিলেন, তারা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে চলে যান। আর বিশেষ করে ষষ্ঠ দফার পরে কিন্তু আর কোনো নেতাকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তখন কিন্তু তৃণমূল একাই ভোট করিয়ে বেরিয়ে গেছে। তেমনি তারা কিন্তু জানতো, কিন্তু তারা জমিটা উর্বর করে দিয়ে গেছিল। তারপরে তো আমরা জানি আহ তাদের কিন্তু লক্ষ্য একটা ছিল, যে তৃণমূলকে হটানো নয়, সিপিএম কে, কংগ্রেসকে শূন্য করা এ রাজ্যটাকে। সেই কাজটা কিন্তু তারা করে দিতে পেরেছিল। 2024-এ একটি করে টিম টিম করে আলো জ্বলছিল, সেটাও কিন্তু তারা নিভিয়ে দিয়েছে। অধীর চৌধুরী আসন, অর্থাৎ কংগ্রেস এবং সিপিএম এ রাজ্যে শূন্য করে দিয়েছে। কংগ্রেস সিপিএম কে শূন্য করে দেওয়ার ফলে বিজেপির কিন্তু জমি এখন উর্বর। তাদের কাছে হয় কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস নয়, কারণ তৃণমূল কংগ্রেস ওই বলছিলাম রেজিমেন্টের দল নয়। তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে ওয়ান ম্যান পার্টি, একজন মানুষকে ভিত্তি করে, তিনি হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার উপর বেশ করে পুরো দলটা গড়ে উঠেছে। এই দল খুব বেশি নয় দিন ক্ষমতায় থাকতে পারে না। আজকে যদি ইউপিতে দেখুন বা বিহারে দেখুন, ইউপিতে মায়াবতী এক সময় ছিলেন, তারপরে আহ মুলায়ম সিং যাদব ছিলেন, অন্যদিকে সেখানে কাশিরাম ছিলেন, বিহারে লালু প্রসাদ যাদব ছিলেন। সব কিন্তু পরিবারতান্ত্রিক দল ছিল, কিন্তু সেই দল বেশি দিন কিন্তু টানতে পারে না, 20 বছর 25 বছর, কিন্তু তারপরে সেই দলের ভবিষ্যৎ বলে কিছু হয় না। তো তেমনি দেবগৌড়া যদি বলেন, মানে বিভিন্ন রাজ্যে যাদের উপর বেস করে একটা দল তৈরি হয়েছে, সেই দল কিন্তু বেশি দিন থাকে না। কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে বিজেপি যতটা না আহ তৃণমূল কংগ্রেসকে সমীহ করে, ততটা তার থেকে বেশি সমীহ করে কিন্তু সিপিএম। আর এই সিপিএম শূন্য এ রাজ্যে এবার কিন্তু ওদের জমি উর্বর হয়ে গেছে। 2026-এর নির্বাচনে অমিত শাহ যা কথা বলেছেন, সেইভাবেই কিন্তু ভোট হবে। এখন দেখার যে ওই সিপিএম এর সেটিং তত্ত্ব 2026-এর নির্বাচনে আবার কাজে লাগে কিনা। আর শেষ করার আগে আরো একটা জিনিস আমরা বলবো, যে সম্প্রতি একটি তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্য সভার সাংসদ আহ জহর সরকার, তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, রিজাইন করে বেরিয়ে এসেছেন তৃণমূলের এই দুর্নীতি থেকে শুরু করে সবকিছু প্রতিবাদ জানিয়ে। তিনি একটা সাক্ষাৎকারেও এই সেটিং তথ্যের কথা বলেছেন, যে দুজনেই মোদি দিদি দুজনেই সেটিং, নানা রকম কথা বলেছেন। তার সব কথা মানলেও যে সেটিং এর পিছনে তো অনেক গল্প থাকে, পলিটিক্স এর পিছনে অনেক গল্প থাকে। 2026-এর নির্বাচনে
সে সেটিং আদৌ থাকবে কিনা সেদিকেই আমাদের নজর থাকবে। অমিত শাহ যে কথাটা বললেন, আমরা নজর রাখবো যে সত্যি সত্যি সেটা কতটা এ রাজ্যে জমি উর্বর হয়েছে, সেই উর্বর জমিতে বিজেপি তাদের ফসল ফলিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে কিনা। আপাতত আমাদের আলোচনা নিয়ে আপনাদের মতামত কমেন্টস বক্সে জানাবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।